बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोजा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। बीजापुर में रेल रोको आंदोलन, पुलिस ने किया आंदोलनकारियों को गिरफ्तार। देश और राज्य भर में आज केंद्र के नए 3 कृषि कानून, निजीकरण और महंगाई पर कड़ा विरोध करते हुए इन जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग करते हुए रेल रोको आंदोलन बुलाया गया था। इसको देखते हुए जिला पुलिस विभाग ने कड़े पुलिस बंदोबस्त करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन में जमा हुए विविध और किसान संगठन के कार्यकर्ता स्टेशन में घुसकर मुंबई गदग एक्सप्रेस रेल को रोकने की कोशिश की, तो पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचाया। आज बीजापुर में जो हमारे भारत देश के किसान रैली के अंदर 82 दिन से जो होराट कर रहे हैं, इसकी आवाज़ सरकार तक अभी तक नहीं पहुंच रही है। दिल्ली में रहकर दिल्ली में आवाज़ दे रहे हैं तो मोदी सरकार को हमारी आवाज़ नहीं सुननी जा रही है। इसीलिए हमारे रैत भाइयों ने ऑल इंडिया लेवल पर रेल रोको प्रोग्राम रखा है। उसके सपोर्ट में आज हम बीजापुर के तमाम संगठनों वाले, रैत संघ, तुम्हारा हर एक संगठन वाले वो होराट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे बहनें भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, कॉलेज के लड़के भी आए हैं और टीपू संघर्ष समिति के लोग, हर एक लोग आकर आज हम दिल्ली के जो किसान ठंड के अंदर परेशान हाल हैं, 200 के ऊपर लोगों की जान चली गई है, फिर भी मोदी सरकार को कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं ये 2 महीने के अंदर दाल जो 60 रुपये थी आज 150 रुपये हुई है। तेल जो 80 रुपये था 140 रुपये हुआ है। ये सिर्फ किसानों की तकलीफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के रहने बसने वाले गरीब अमीर सबको तकलीफ हो रही है, मगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये कैसी सरकार है जो हमारे से बहुत बड़े वादे कर सत्ता में आए, आज आकर हमारे ऊपर यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म को हटाने के लिए हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं। आज रेल रोको में जैसे ही ट्रेन आएगी हम अंदर जाकर रेल रोकेंगे। हमारे को रोकने के लिए इतनी पुलिस फोर्स ये सरकार लगाई है। ये क्या कर रहे हैं? हम किसी को लूट रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा उग्र होराट करेंगे। मोदी सरकार समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी किसान की एक की नहीं रही है आज आवाज़, पूरे हिंदुस्तान के गरीब अमीर 130 करोड़ लोगों की आवाज़ है। ये आवाज़ को जल्द से जल्द सुने, हमारी मांगों को पूरी कर हमें एक भरोसे से जिंदगी करने का हिंदुस्तान के अंदर हक दें। जल्द से जल्द हमारे मांगे पूरी करें, वरना आने वाले दिनों में बहुत बुरे दिन तुम्हारे को और तुम्हारे पार्टी को देखना पड़ेगा। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಈಗಾಗಲೇ ಅದಾನಿ ಅವರು 6000 ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ। ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರೈಲ್ವೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಾನಿ ಬೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾವ। ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ। ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। LIC ಮಾರಾಟ ನಡೆದ, BSNL ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಚ್ಚ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಚ್ಚ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ 90 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್, ಕೇವಲ 360 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇವತ್ತ 760 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚ ದಿನ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಚ್ಚ ದಿನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಇವತ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 90 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜನಗಳ ಜೇಬಿನಿಂದ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ।
ಅಚ್ಚಾದಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದು ಅಚ್ಚಾದಿನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಈ ದೇಶದ ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಚ್ಚಾದಿನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅಚ್ಚಾದಿನ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಮನ್ ಕಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಂಬುದು. ಬರೇ ಭಾಷಣದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಬರೇ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, 130 ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಅನ್ನದಾತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನ ಮುಟ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇಳೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಟೋ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ KSRTC ಬಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಓನರ್ಸ್, ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತ ದೇಶದ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತ ಏನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದ 85 ದಿವಸಗಳಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತ ರೈಲು ತಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ತಡೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರೈಲು ತಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರೈತರ, ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕರಾಳ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು, ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಚಿರಾಯವಾಗಲಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ LDA ಸರ್ಕಾರ 3 ಹೊಸ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದದ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನೂ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 150 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ತರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ APMC ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಾರ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ವಾನಿ ಇದಾರ. ಈಗ 700 ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, 6,000 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಕಿ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತಾರ. ಈಗ ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆಳೆದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾನೂನು APMC ಕಾಯ್ದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಕ್ತದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಇದು ಚಲೋದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ, ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ರೈತರ ಕರಾಳ ದಿನ ಅದ. ಇದನ್ನು ಅದರದೊಳಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೇನದು ಭಾಳ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ. ಮೊದಲು 264 ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ, ಈಗ 218 ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ. ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಇದ್ದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ತೆಗೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ತರಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನದ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಇವು BJP ಸರ್ಕಾರಗಳದಾವ. ಇವು ಏನು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ತರಾಡ್ತಾರ. ಯಾವ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿರೋಧ ನಾವು ಆಂದೋಲನ ನಡೆದ ಇವು ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸದನದಾಗ. ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ
ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರೀ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಚ್ಚಾದಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚಾದಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇದು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳದ ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ರೈಲು ಬೇಕಾದ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೈಲು ರೋಕೋ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಲು ರೋಕೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದು ಅವರು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ತಂದ ಯಾರು ತರಿಸ್ತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಳಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಲಾಗನೋಟದಿಂದ ಏರ್ಲಾಗ್ತವ. ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಕಠಿಣ ಅದ. ಇವು ಬೆಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಏರ್ತಾವ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏರ್ಲಾಗ್ತಾವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಅದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಳ್ಕೊ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ಇನ್ನೀಚೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲನ್ನು ಈಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ರೈಲನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏನೈತಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಈ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲಾಯಕ್ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನವರು 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಯ್ತು, ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ, ಆನಂತರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ 3 ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರಂತಾರೆ मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. ಇವು ಮಾತು ಏನೈತಿ ಬರೇ ಕ್ಯಾಶಿಟ್ ಹಾಕುತ್ತೈತಿ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನೈತಿ ಬರೇ ಹೇಳು ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, 15 ಪೈಸಾನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನೈತಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಮಾತಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು आपके घर की खूबसूरती का साथी A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स अपने घर की खूबसूरती के लिए हर तरह के फर्श, बाथरूम टाइल्स और आंगन को दिलकश बनाने पार्किंग टाइल्स और चमकदार वेट्रीफाइड और कड़पा कम दामों में आपके बजट और आपके सपनों के घर का हमें है ख्याल। आकर्षित और मन मोह लेने वाले डिजाइन के साथ आज ही विजिट कीजिए A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, अतनी रोड, पुष्कर नगर, SYN 752 बीजापुर। मोबाइल संख्या 8073639921 7411651430 पर।